हेलो सांग मैंने गुड मॉर्निंग केमिति अछंती आशा करछि समस्ते बहुत भलरे थिबे। आपण समस्त को मो तरफ जय गुरु ठाकुर डाकुछि आपण भलरे रुहंतु सुस्थरे रुहंतु आपणकर पूरा दिनटी मंगलमय हो आ भलरे भलरे कटि जाओ। तो मु भी भलरे अछि सबुदिन भलिया हेछि आ गोटे सुंदर सकाळ आरंभ आ ए सुंदर सकाळ आ गोटे फ्रेश आ नुआ ब्लॉग को मु पुष्प आपण समस्त को स्वागत करछि। तो बर्तमान समय हो पाखापाखि 9टा हो समय मोर सका रोषे सब सरी कहीं आज बेस किसी रोषे से रकम करना खाली रुटी करी आ सुजी टिके जा करी बस ये करी कहीं आज किसी परिवा पत्र ही नाला घरे तरकारी करने कि जहाँ भी किसी तरकारी कर विशेष करके टमाटो थिलानी घरे से किसी तरकारी बन ना कि जहाँ भी तरकारी करें तो ये टमाटो नदेला बेलू भल लगुनि गोटे अभ्यास होना खाइबार से विशेष किसी परिवा नाला से तरकारी पत्र किसी करना और सुजी आ रुटी करदे आ सुजी रुटी तो शीघ्र हो आज भी शीघ्र गाधे पड़ती शीघ्र उठने तो शीघ्र कम सरी जाए तो समस्ते जानते से करना कम सर देकी पाखापाखि 9टा हो समय मुझे पलि आसनी ठीक करना दांड को जो धान आसिक रही है जो धान खरार देवाई तो बाबा मो दी जन धान को सब जहाँ सब तो सुखा होता तो ठूले देते आउ जहाँ सुखा होता सब बस्ता होकर रही सब नहीं खरार सुखाई देते आई जो पिंडारे जो धान पकई ना यहाँ आमको बहुत दुख देला बोलिकी असुविधा तो किसी नुहे तो पिंडारे थिला किसी असुविधा नुहे चढ़े कौन कर सकाळे आ बेलुड़ी है बेलू से धान को रखुना पिंडारे एक तो टाइल्स तो आसिक तादेहर बसुँच से तो खाईदे चलीजे तो सब बाही दौन ना सब तलू को आसिक पड़ुची ताको जिते खरिकी पुरिकी ठूले देकी गला बेलू सकाळे करना किसी थिलानी मु सब खरका फुरका करके ठूले देकी जाइथिनी तो किसी समय पर आसिक देखला बेलू पुणी ताको खेले देइछन्ती मु पुणी आसिक ताको ठूलेकी जाइथिनी देखला बेलू पुणी आसिक खेलेइछन्ती तो सेइथिपाई कहनी जहाँ भी हो जाओ बाबा कहनी बाबा तो कहले ये मेले देवा खराब पड़े सुखीज ना ना ताको नहीं से तले मेले देवा ना चढ़े एत दुख दौरान धान सब जो पड़ुची जो तलू को जेटी पड़ी से लिपा है सेठू करना आ खुंटी होना से धान से कि पिंडारू बस्तार जहाँ था सब नहीं खरार सुखेदेले आएपटर करना जी सब पिंडार था भी नहीं सब खरार सुखेदेले आज गोटे दिन खरा और काली गोटे दिन खरा खाए खरा तो जब टाण कर तो सांगे सांगे सुखी था खरा तो टाण करूना से कि 3-4 दिन लेखा खरार देवाक पड़ुची तो एत दिन है खरार तो रहा तो आउ 2टा खरा दे देकी कौन करवा ना बस्ता करके रखीदे जिते जहाँ भी हम कि तो सबू धान तो आउ चाउल करके खाई हेनी आगुरी कौन हुए ना जिते बिलरे धान हुए सबू धान को चाउल कराई रखा जाए से चाउल को जहाँ खिया जाए जहाँ पोक नागे मूषा खाते आउ जहाँ वर्ष सारा होगी भी आहरी बड़े एवं तो सेमती होना जी खाइबा कथा से धान रोचे चाउल करने कि आउ जहाँ सब करना बिक्री होची तो ताको रखा तो बिलरे तो आउरी धान पड़ी बहुत धान ये तो अल्प धान आसी बिलरे बहुत धान अच्छे ताको सब आसला देखा केतिकी रखा खाइबापी कि आउ केतिकी करना बिक्री हम तो से धान कम सर देकी मो सांगे सांगे करना से मो घर को जाई नथिनी आसी करना ये शाग जे होता मुझे कहती ना यहाँ सब नगई डेंगा कुशड़ा होता चेका कुशड़ा होता ये शाग काली तो शुक्रवार करी आउ शाग तो किछि नहीं सबू तलू किछि नहीं से कि अल्प सागर होता आज करना सबू शाग को एठू तुले नेमे तुले नहीं सारिक ये जगह करना चेका कुशिड़ा भल रकम पकईदेमी जेटा कि कटा होगी खाई हम ए शागटा करना कटा होगी खाई हेनी ए शागटा केवल उपुड़ा जीव उपुड़ा होगी खियाଯିव तो तापर करना सकाଳେ खियापिया हो जाता सुजी रुटी करी समस्ते तो खाई देते आ खियापिया सरलापर मोर तो नित्य काम जी मुझे सब आते करना ताको सेयार करना जेरकम कि लुगा धोवा बासन कुसन धोवा सब बेले तो सही काम कर आपन को देखिकी भी विरक्त लगुव तो से आज से कम किसी सेयार करना तो आसिक करना भात बसी देके जाकि से कम सब करदे सारापर पलि आसनी करना तरकारी आसला बेलू भात होता भात गालदेनी भात गाल देकी तरकारी बसैनी आज बनई करना पूरा साधा डाली बनई हरड़ डाली किसी परियापत्र किसी पकईनी केवल साधा डाली बनई कही ना परिया किसी नाला बोलिकी आउ कना आज जुगाड़े बनई देती तरकारी जुगाड़े बनई देती बोली तरकारी तो परियापत्र जेहेतु नाला तो सकाळे कही तरकारी बनई बोलिकी जुगाड़ माने शाग तो बाड़ी होता तुलिकी धिनी आसनी आउ डाली करदेनी डाली शाग तापर करना गचर गोटे कदली भंडा होता ताकू धिनी आसनी ताकू करना अमृत भंडा पकईकी से कदली भंडा को भजा करदेनी 3टा तरकारी है आहरी गोटे जुगाड़ तरकारी करनी करना लाउ थिला खंडे मो पाखरे तो
ଟକ ଭେଣ୍ଡି ଗଛରେ ତ ହେଇଛି ଜାଣିଛନ୍ତି, ଟକ ଭେଣ୍ଡି ଆଉ ଲାଉ ଦେଇକି ଖଟା କରିଦେଇଥିଲି। ବାସ୍ ଯୁଗାରେ 4ଟା ତରକାରୀ ହେଇଗଲା। ଗାଁରେ ରହିନେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଫାଇଦା। ପରିବାପତ୍ର ନଥିନେ ବି ମାନେ କେହି ଉପାସ ରହିବେନି। ଏଣୁ ତେଣୁ ବୁଲି ଆସିନେ ନା 2ଟା 3ଟା ତରକାରୀ ପାଇଁକି ଯୁଗାଡ଼ ହେଇଯିବ। এইটা ହେଉଛି ଗାଁରେ ରହିବାର ଫାଇଦା। କିନ୍ତୁ ସହରରେ ଏଇ ଫାଇଦାଟା ମିଳେ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ବାଡ଼ି ଘରେ ପ୍ରାୟତଃ ସମସ୍ତଙ୍କର କିଛି ନା କିଛି ଗଛ ଅଛି। ଆମର ନଥିନେ ବି ଆମ ପାଖରେ ଯାହାର ଘର ଅଛି ତାଙ୍କ ବାଡ଼ିରେ ବି କିଛି ଥିବ। ଯେରକମ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ବାଡ଼ିରେ ଓଉ ହେଉଛି, ଲାଉ ହେଉଛି, କେତେ ରକମ ପରିବା ହେଉଛି। ଆଉ କେହି କାହାକୁ ଦେବା ପାଇଁକି ବି ମାନେ ଅରାଜି ହୁଅନ୍ତିନି। ଯଦି ଯାହାର ହେଇକି ଟିକେ ଅଧିକା ହେଉଛି ସେ କ'ଣ ନା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବି ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି। ସେ କିଣିତେ ହେଉ କି ଖାଲି ବି ହେଉ ତ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁକି ଅଭାବଟା ବେଶୀ ଜଣାପଡ଼େ ନାହିଁ ଗାଁର। ତାପରେ ରୋଷେଇବାସ କରିକି ଖିଆପିଆ କରିଦେଇଥିଲି। 4ଟା ତରକାରୀ କରିଥିଲି, ଆଉ ତାର କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଥିଲିନି। ଆସିକି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଭେଟ ହେଉଛି। ସମୟ ହେଇଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ 3ଟା ପାଖାପାଖି ସମୟ ହେଇଯାଇଛି। ଖିଆପିଆ ସରିଲା ପରେ ବାସନକୁସନ ଧୋଇ ଦେଇଥିଲି। ବାବା ତ ବିଲକୁ ଆସିଥିଲେ। ଆଉ ବିଲରେ କ'ଣ ନା କଳେଇ ଏବେ ଗୁଟା ହେଉଛି, କାହିଁକିନା ମେସିନ୍ ଆସିବ, ଧାନ ଝଡ଼ାଯିବ। ଏଇ ଧାନଟା ଝଡ଼ାଯିବ ଏଇଥିପାଇଁକି ଯେ କୁଟା ଦରକାର, ଗାଈ ଅଛି ନା, କୁଟା ଦରକାର। ସେଇଥିପାଇଁକି ଧାନଟା ଝଡ଼ାଯିବ। ବାବା ଧିନିକି ଆସିଥିଲେ କ'ଣ ନା ଯେଉଁ ଲୁଗା ଆଉ ଜରି ସବୁ ଧିନିକି ଆସିଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ପକେଇ ତାପରେ କଳେଇ ରଖିବେ। ସେ ଲୁଗା କ'ଣ ନା ସର୍ଟ ପଇଲା। ଯେଉଁଠୁ ସର୍ଟ ପଡ଼ିଲା ସେଠୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ କ'ଣ ନା ଆଉ କିଛି ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୁଗା ଦେଖିକି ଘିନି ଆସ, ପକେଇ ଦେଇକି ତାପରେ ଖାଲି କଳେଇଟା ରଖାଯିବ। ଯଦି ଧାନ ଜଳିଯାଏ ନା ସେ ଲୁଗା ଉପରେ ହିଁ ରହିବ। ତ ମୁଁ ଧିନିକି ବିଲକୁ ଆସିଥିଲି। ଆସିକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବାବା ଯାଇଥିଲେ କଳେଇ ଆଣିବା ପାଇଁକି। କଳେଇ ଧିନିକି ଆସିଲେ। ଆମର ଯେଇଠି ମାଛ ଧରା ହେଉଥିଲା ନା ଯେ ବିଲଟାର, ସେଇ ବିଲଟାରେ ହିଁ କଟା ହେଇଥିଲା। ଯେଉଁ କଳେଇ ଧାନ ଯେ କଟା ହେଇଥିଲା ମୁଁ ଦେଖେଇଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ, ବାବା କାଟୁଥିଲେ। ସେଇ ବିଲରୁ କଳେଇ ହିଁ ଆସିଥିଲା। ଆସିକି ଏଇଠି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଠୋଳା ହେଇକି ରହୁଛି। ମେସିନ୍ ଏଇଠିକି ଆସିବ, ଏଇଠି ହିଁ ଝଡ଼ାଯିବ। ତାପରେ ମୁଁ ନେଇକି ସେଠି ଦେଇକି ଆସିଥିଲି। ଦେଇକି ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ। 5-10 ମିନିଟ୍ ରହିଥିଲି, କାହିଁକିନା ବାବା ଥିଲେନି। ବାବା ଯାଇଥିଲେ କଳେଇ ଆଣିବା ପାଇଁ। କଳେଇ ଧିନିକି ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ କ'ଣ ନା ପଳେଇ ଆସିଥିଲି। ବାବା କହିଲେ ଘର ପାଖରେ କାମ ଥିବ, କାହିଁକିନା ଧାନ ସେଠି ଖଳାରେ ସବୁ ମେଲା ହେଇଥିଲା, ତାକୁ ସବୁ ଠୋଳାଠୋଳି କରାଯିବ। ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲି। ଆଉ ସମସ୍ତେ କ'ଣ ନା ପ୍ରାୟ ଏଇ ସମୟରେ ବିଲରେ ହିଁ ଥାଆନ୍ତି। ତ ଏଇଟା ଦେଖୁଥିବେ ସେଦିନ ଯେଉଁ ବାବା କଳେଇ ବାନ୍ଧୁଥିଲେ ଏଇ ବିଲଟାର ହିଁ। ତ ବାଡ଼ିକି ନାଗିଛି, ତ ଆମ ଘର ବାଡ଼ିକି ନାଗିଛି ଏଇ ବିଲଟି। କମ୍ ବାଟ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସିକି ଏଇଠି ପହଞ୍ଚି ଯାଉ। ସେଠୁ ଆସିଥିଲି। ଆସିକି ବେଳୁள்ள ଯେତିକି କାମ ଥିଲା, ମୁଁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଭାଇ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଧାନକୁ ସବୁ ଠୁଳେଇ ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ଠୁଳେଇ ଦେଇକି ତାକୁ ସବୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଇଥିଲେ। ମୋତେ ଆଉ ଧାନ କାମ କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲାନି। ଗାଈ ବନ୍ଧା ହେଇଥିଲା, ଗାଈକି ଦିନେ ଆସିଥିଲି। ଗାଈ ଦୁହିଁ ଦେଇକି ଗାଈ ପାଖରେ ଦେଇଥିଲି ଟିକେ ଧୂଆଁ, କାହିଁକିନା ବେଳୁଳି ଟିକେ ମଶା ହେଉଛନ୍ତି। ଏ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ମଶା ହେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଆଉ ମଶା ହେବେନି। ପୁରା ଭଲ, ମାନେ ଥଣ୍ଡା ପଡ଼ିଲାନି ନା, ମଶା ଆଉ ବିଲକୁଲ ହେବେନି। ଆଉ ଲୁଗା ମାଡ଼ିଥିନି ବି, ଛୁଆଙ୍କର ଲୁଗା ମାଡ଼ିଥିନି। ସକାଳେ ତ ସଫା କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ହେଉନାହିଁ, ଲୁଗା ତାକୁ ସଫା କରିଦେଇଥିନି। ସଫା କରିଦେଇ ସାରିକି ଖରକା ଫୁରକା କରିସାରିଲା ବେଳକୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ବାଜିଲା। ବେଳୁଳି ସମୟଟା ଆଉ କେତେ ବା ସମୟ, ସନ୍ଧ୍ୟା ବାଜିଯାଇଥିଲା। ଲୁଗାପଟା ଧୋଇକି ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେଇ ଦେଇଥିଲି। ତ ମୋ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏମିତି ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ରହିଥାନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଲକୁଲ ବି ସ୍କିପ୍ କରନ୍ତୁନି। ଆମ ଭିଡ଼ିଓରେ କିଛି ବି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ ତ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ଟିକେ କରିଦେବେ। ଆଉ ଯେଉଁଟା ସ୍ନେହ ଭରା କମେଣ୍ଟରେ ମୋ ପାଇଁ ଲେଖିଦେବେ ଯେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ବୋଲି। ଆଉ କେହି ଯଦି ନୂଆ କରିକି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ନା ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବି ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ିବି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣ ହିଁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିପାରିବେ। ଆଉ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ଫ୍ରେଣ୍ଡମାନଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ମୋତେ ବି ଟିକେ ସପୋର୍ଟ ହେବ, କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ଆଉ ଭଲ ପାଇବା ମୋତେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଉଛି ଆଉ ସାହସ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିକି ସମୟ ହେଇଥିଲା ପାଖାପାଖି ସନ୍ଧ୍ୟା। ଆମ ଝିଅ ଆସିଥିଲା ଘରକୁ, ଯାଇଥିଲା କ'ଣ ନା ଆମ ଘର ହେଲାଠୁ ପ୍ରଥମ କରିକି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆମ ଘରକୁ ଆସିଲା। ନହେଲେ କ'ଣ ନା ଯେବେଠୁ ଘର ହେଲାଣି ସେବେଠୁ କିଛି ବି ଜିନିଷ ଏ ଘରକୁ ଆସିଥିଲାନି। ସବୁ ସେଇ ପୁରୁଣା ଘରେ ଯାହା ବି ଆମେ ସବୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷ ହିଁ ଏ ଘରକୁ ଆସିଥିଲା। ଛୁଆମାନେ ଲୁଗାପଟା ରଖିବା ପାଇଁ ହଇରାଣ ହେଉଥିଲେ ବୋଲିକି ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଇଁକି ଆସିଥିଲା କ'ଣ ଗୋଟେ ଗୋଡ୍ରେଜ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ରେକ୍। ବାସ୍ ଏଇ 2ଟା ଜିନିଷ ହିଁ ଆସିଥିଲା। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା, ତାକୁ ନେଇକି ଘରେ ରଖିଦେଇଥିଲେ, ଛୁଆଙ୍କ ରୁମ୍ରେ ନେଇକି ରଖିଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ତାପରେ କ'ଣ ନା ଏଇଟା ଟିକେ ସମୟ ଲାଗିଯାଇଥିଲା, ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିଯାଇଥିଲା, କାହିଁକିନା ଘର ଭିତରକୁ ପଶୁଥିଲାନି। ତାକୁ ବହୁତ କୌଶଳ କରିକି ଘର ଭିତରେ ନେଇକି ରଖିଥିଲେ। ମାନେ ବଡ଼ ଜିନିଷଟା ନା, ଏଠି ଯେଉଁ ଆମ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାଟା ଯେଉଁ ଅଛି ଯେଉଁ ଯିବା ପାଇଁକି, ସେଇଟା କ'ଣ ନା ଛୋଟ ରାସ୍ତାଟେ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁକି ଯେଉଁ ଅଛି, ଦୁଆରଟା ଛୋଟ, ସେଇଥିପାଇଁକି ଏ ଜିନିଷଟା ପଶୁଥିଲାନି। ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା ପରେ, ଅଧଘଣ୍ଟେ ଖଣ୍ଡେ ଲାଗିଥିଲା ଚେଷ୍ଟା କରିବା ପାଇଁକି। ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା ପରେ ତାପରେ କ'ଣ ନା
ସେଟା ଘରକୁ ଯାଇଥିଲା ଆଉ ତାକୁ କରନା ବ୍ୟବସ୍ଥିତ କରିକି ନେଇକି ରଖିଥିଲେ। ତାପରେ କରନା ଏଇଟା ହେଉଛି 2 ଦିନ ତଳର ଭିଡ଼ିଓ କରିକି ରଖିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁକି ମାନେ ଭୁଲି ଯାଇଥିନି ନୁହେଁ, ଏ କରନା ଭିଡ଼ିଓ ଲମ୍ବା ହେଇଯାଉଛି ବୋଲିକି ମୁଁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଇଥିଲିନି। ଏଇଟା କରନା ଯେଉଁ ହିଡ଼ି ମିଞ୍ଚା ଆଣିଥିଲେ ଭାଇ, ଆଉ ତା ତ ବନେଇଥିନି କରନା ବରା ତ ବନେଇଥିନି, ତାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯେଉଁ ହିଡ଼ି ମିଞ୍ଚାର ପକୁଡ଼ି ବି ବନେଇଥିନି, ଯେଇଟାକି ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଦେଇଥିନି। ଆଉ କନା ଲଙ୍ଗ ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଇଥିଲିନି, ବହୁତ ଲମ୍ବା ହେଇଯାଇଥିଲା ଭିଡ଼ିଓ। ତ ଆଜି ସେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଇଦେଇଛି। କନା ହିଡ଼ି ମିଞ୍ଚା ଯେଉଁ ଘିନିକି ଆସିଥିଲେ, ଏଇଟା କନା ଦେହ ପାଇଁକି ବହୁତ ଉପକାରୀ। ଖାଇବା ପାଇଁକି ମଦନଗା, ହିଡ଼ି ମିଞ୍ଚା ଏସବୁ ନା ପ୍ରାକୃତିକ ଜିନିଷ, ଆଉ ଦେହ ପାଇଁକି ବହୁତ ଉପକାରୀ। ସବୁ ମାନେ ଏବେ ବି ଡକ୍ଟର ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଖାଇବା ପାଇଁକି କହୁଛନ୍ତି। ତ ଏଇ ଶାଗକୁ କନା ତାକୁ ସବୁ ଧୁଆଧୁଇ କରିକି ପରିଷ୍କାର କରିଦେଇଥିନି, ପରିଷ୍କାର କରିକି ରଖିଥିନି। ତା ସବୁ ପାଣି ନିଗିଡ଼ି ଯିବା ପାଇଁକି, ପାଣି ନିଗିଡ଼ି ଗଲା ପରେ ବେସନରେ ଯାହା ସବୁ ମସଲା, ଯେଉଁ ଲୁଣ, ହଳଦୀ, ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ଟିକେ ଗରମ ମସଲା ଦେଇକି ତାକୁ ଭଲ ରକମ ଫେଣ୍ଟି ଦେଇକି ଟିକେ ସମୟ ରଖିଥିନି, ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିନି ଟିକେ ସମୟ। ଆଉ ସେ ହେଇସାରିଲା, ଟିକେ ଫୁଲିଗଲା ପରେ ତାପରେ କରନା ଏଇ ଯେଉଁ ହିଡ଼ି ମିଞ୍ଚାକୁ ତା ଦେହରେ ବୁଡ଼େଇକି ଛାଣି ଦେଇଥିନି। ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ବନିଥିଲା ଖାଇବା ପାଇଁକି। ଆଉ ଏ ଶାଗ ତ ଭଲ ଲାଗେ, ତା ସାଙ୍ଗରେ କରନା ଯେଉଁ ଛଣା ହେଇଥିଲା ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗୁଥିଲା ଖାଇବା ପାଇଁକି। ତ ଏମିତି ଦିନଟି ତ ମୋର କଟିଯାଇଥିଲା। ଏଟା ତ ଥିଲା 2 ଦିନର ପୁରୁଣା ଭିଡ଼ିଓ, ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେୟାର କରୁଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିବ ବୋଲିକି ମୁଁ ବି ଆଶା କରିଛି। ଆଉ ଗଲା ଭିଡ଼ିଓରେ ଜ୍ୟୋତି ଦିଦି, ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦିଦି, ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅପା, ସୁବ୍ରମଣ୍ୟ ଦିଦି, ପ୍ରମିତା ଦିଦି, ତରଙ୍ଗିନୀ ଦିଦି ସମସ୍ତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କମେଣ୍ଟ ଲେଖିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଯେ ଆପଣ ଏତେ ସୁନ୍ଦର କମେଣ୍ଟ ମୋ ପାଇଁ ଲେଖିଛନ୍ତି। ହୃଦୟରୁ ସହିତ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଏମିତି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ମୋ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏମିତି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କମେଣ୍ଟ ଲେଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର କମେଣ୍ଟ ହିଁ ମୋର ମନୋବଳ ବଢ଼ଉଛି ଭିଡ଼ିଓ ଆଗକୁ ଆହୁରି ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ପାଇଁକି। ସତ କଥା କହୁଛି, ଆଜି ଦିନରେ କନା ବେଶୀ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ପାରିଥିନି, ଅଳ୍ପ ସ୍ୱଳ୍ପ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଥିନି। ଏକ ତ ଦିନ ସାରା ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ ହେଉଛି ନା, ଯେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ମୁଁ ବସୁଛି ଭିଡ଼ିଓ ଏଡ଼ିଟିଂ କରିକି ଯେ ଭଏସ୍ ଦେଇକି ଭିଡ଼ିଓ ପୋଷ୍ଟ କରୁଛି, ବିଲକୁଲ ବି ଇଚ୍ଛା ହେଉନାହିଁ। ଦିନ ସାରା ଏତେ ଯେଉଁ ହାଡ଼ ଭଙ୍ଗା ପରିଶ୍ରମ ଯାଉଛି, ତା ସାଙ୍ଗରେ ପୁଣି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ବି ଛୁଆଙ୍କ କଥା, କିଏ ଜଳଖିଆ ଖାଇବ, କିଏ ଚା ପିଇବ, ତାକୁ ସବୁ ବୁଝି ସାରିଲା ପରେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଏଡ଼ିଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ବସୁଛି, ମୋତେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ସେଇଥିପାଇଁ କି କରନା କେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ, କେତେବେଳେ ବି ଇଚ୍ଛା ହେଉନାହିଁ। ହୁଏତ ବଡ଼ ଦିନ ହେଲେ ଟିକେ ମୋତେ ଫୁର୍ସତ ମିଳେ, ଏବେ କିନ୍ତୁ ମୋତେ ବିଲକୁଲ ବି ଫୁର୍ସତ ମିଳୁନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ କି ଅଳ୍ପ ସ୍ୱଳ୍ପ ଯାହା ବି କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଛି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେୟାର କରିଛି। ଆଉ ଆପଣ ତାକୁ ଆଗ ଭିଡ଼ିଓ ଭଳିଆ ଏରକମ ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ ବୋଲିକି ବି ମୁଁ ଆଶା କରିଛି। କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ହିଁ ଭଲ ପାଇବା ଟିକକ ହିଁ ଆଶା କରୁଛି, ତା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ। ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲେ ମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଭ୍ୟୁଜ୍ ମୋତେ ବହୁତ ମାନେ ଆଗକୁ ନେଇଯିବ। ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଯେ ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁକି। ଆଉ ତା ବଦଳର କ'ଣ କହିମି, ମୁଁ ଆଉ ସବୁବେଳେ ସେଇ କଥା ବି କହିବାଟା ବି ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଆଉ ପରିଶ୍ରମର ମୂଲ୍ୟ ଟିକେ ହିଁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି। ତ ଅପେକ୍ଷା ତ କରିଛି କେତେବେଳେ ପରିଶ୍ରମର ମୂଲ୍ୟ ମୋତେ ମିଳିବ, ମାନେ ଫଳଟା ମୋତେ ମିଳିବ ବୋଲିକି। ଦେଖିବା ଠାକୁରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେଉଁ ହିଡ଼ି ମିଞ୍ଚାର ଯେଉଁ ପକୁଡ଼ି ବନେଇଥିନି, କି ସୁନ୍ଦର ବନେଇଥିଲା ପକୁଡ଼ି। ଆଉ ବେସନଟାକୁ ଯେ ଫେଣ୍ଟିକି ଟିକେ ସମୟ ରଖିଦେଇଥିନି, ତ ସେଇଥିପାଇଁ କି ବେସନଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଫୁଲିଥିଲା। ଆଉ ତାକୁ କରନା ଛାଣି ଦେଇଥିନି। ପୁରା ଯେରକମ ଲଙ୍କା ଚପ୍ ଯେରକମ ହୁଏ ନା, ଲଙ୍କା ଚପ୍ର ତ ଟେଷ୍ଟ ଅଲଗା ପ୍ରକାର। ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲଙ୍କାର ଯେଉଁ ଚପ୍ ବନା ହୁଏ, ଆଉ ଏଇଟା ଯେଉଁ ହିଡ଼ି ମିଞ୍ଚା ଯେଉଁ ଆର ଟେଷ୍ଟ ଟିକେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର। ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଥିଲା। ଆଉ ତାକୁ ବି ଛାଣିଥିଲି, ତା ସାଙ୍ଗରେ କରନା ଯେଉଁ ବାଦାମ ପକୁଡ଼ା ବି, ଯେଉଁ ବେସନର ଯେଉଁ ଆଣଟା ଟିକେ ବଳି ପଡ଼ିଥିଲା, ବାଦାମ ପକୁଡ଼ା ବି ଟିକେ ଛାଣି ଦେଇଥିଲି। ମୁଁ ଆଉ ତାର କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଥିଲିନି। ସତ କଥା କହିମି, ଦିନ ସାରା ପରିଶ୍ରମ କରିସାରିଲା ବେଳକୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଆଉ ଏସବୁ ଜିନିଷ ବନେଇବା ପାଇଁକି ବିଲକୁଲ ବି ଇଚ୍ଛା ହେଉନାହିଁ। ଏତେ ପରିଶ୍ରମ ହେଉଛି ଯେ ମନେ କରୁଛି ଯେରକମ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦିଆ ସରିଲା ପରେ ଖାଉ କି ନ ଖାଉ, ରାତି ପାଇଁକି କିଛି ହଉ କି ନ ହଉ, ଥିରିକି ଯାଇକି ଶୋଇପଡ଼ନ୍ତୁ, ବାସ୍ ଏଇ ରକମ ହିଁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଇଚ୍ଛାକୁ ବୁଝୁଛି କିଏ ସେ, ଯାହା ବି ହଉ କରିବାକୁ ତ ପଡ଼ିବ। ନିଜେ ପଛେ ଉପାସ ଶୋଇଯିବୁ, କିନ୍ତୁ ଛୁଆ ପିଲା ଘରର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ତା ଉପାସ ରଖିବା, ମାନେ ଉପାସର ଶୋଇଦେବୁନି। ତ ଯାହା ବି ହଉ ତାଙ୍କ ପାଇଁକି ବି ରୋଷେଇବାସ କରିବାକୁ ହେବ। ତ ସେଇଥିପାଇଁକି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ କିଛି ନା କିଛି ଜଳଖିଆ ପତ୍ର ତାଙ୍କ ପାଇଁକି ଖାଇବା ପାଇଁକି ଦିଏ, ପୁଣି କରନା ରାତି ପାଇଁକି ବି ରୋଷେଇ କରେ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି। ଦେଖା ହେବା ଆସନ୍ତାକାଲି ନୂଆ ଗୋଟେ ଫ୍ରେଶ୍